Please give them a big round of applause. Everyone, I request all the parents to encourage the children. Everyone, come on. Please children. Everyone, all the parents also. Encourage the students. మన ముందుకు కనుల విందుగా రకరకాల రూపధారణలతో అలరించడానికి వస్తున్నారు మా చిన్నారులు ఫ్రమ్ నర్సరీ క్లాస్. భరత్ కుమార్ ఆర్మీ డ్రెస్, శైలజ క్లాడ్ డ్రెస్, శ్రేష్ఠ మదర్ టెరెసా,
మేఘన, ఇందిరాగాంధీ, అక్షర, సరోజిని నాయుడు, రియాన్, ఆర్మీ డ్రెస్, వల్లిక, డాక్టర్. Maintain silence, children. Girls that side. Be seated. Shakaba. My name is Akara. I am studying Massachusetts. I am doing in Bangladesh. Thank you. Maralish Bian. Aharke. Aharka. Ari. Like you. Mandua. When I miss stop. I am studying at nursery class. I am doing my name is Meghana, studying in nursery class. I am doing Randi. Thank you. My mother. I found yes. I can fly. I do it. I will run. Thank you. Thank you, children. What a wonderful performance. Give them one more a big applause. మేమేమి తక్కువ కాదంటూ మా ఈ ఎల్కేజీ చిన్నారులు కూడా మీ మెప్పు కోసం దూసుకు వస్తున్నారు. రుద్రాంశ్ టైగర్, దేవ ప్రద్యున్మ, లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి, దేవాంశ్ భగత్ సింగ్, అఖిరానందన్ భగత్ సింగ్, అఖిరానందన్ స్పైడర్ మ్యాన్, వర్షిక, ఇందిరాగాంధీ, అక్షర పోలీస్, సాత్విక్ సప్రాల్ డాక్టర్, రిపాంచి తెలంగాణ తల్లి, వైనవి రాణి దుర్గమాదేవి, నిహారిక కస్టర్డ్ ఆపిల్, అక్షయ్ కుమార్ సేవ్ ద ఎర్త్, క్రీడ్ ఎలిఫెంట్. Good morning all. My name is Devansh. I am studying in LKG class. My school name is Sri Sai Sherwani Vidyapit High School. I am Bhagat Singh. I am freedom fighter. My birthday is 28th September. Good morning. Akila Rannan.
Spider-Man. పోటీ అంటే ఇలా ఉండాలంటూ మనతో ముచ్చరించడానికి వస్తున్నారు. Good morning everyone. My name is Taman Nayak. I am studying in UKG class. My school name is Sri Sai Sarvani Vidyapit High School. I am a soldier. I am brave and strong. I fight for my country. Thank you. Good morning everyone. My name is Karthik. I am studying in UKG class. My school name is Sri Sai Sarvani Vidyapit High School. I am a police. Thank you. ధరణి పైనాపిల్, అభినేష్ని లేడీ ఫింగర్, గణేష్ చారి యాపిల్, జారా బ్రింజాల్, యువరాజ్ బ్రోక్లీ, అఖి బీట్రూట్, ఫాతిమా క్యాప్సికమ్, పూర్వన్ టొమాటో, मेरा परवीन बनाना, पवित्रा पंपकिन, अक्षय ड्रैगन फ्रूट, श्रीवल्ली कैप्सिकम, लक्षित कैरेट, श्रीराम मैंगो, नवनीत कुकुम्बर, षण्मुख साई कुकुम्बर, अभिषेक ग्रेप्स, Ridwan strawberry, Jashik tomato, Mokshit ladyfinger, Mahavir bitter gourd, Tarun carrot, Feel better, feel better. Thank you. Good morning, respected principal sir, madam, my dear teachers, and all my students. Today, our third class students are going to present a short and meaningful skit on road safety rules. As we all know that being safe, whether in school
home or on the road is very important. Follow safety rules, protect ourselves and others from harm. So let's see how our little stars are going to present. Good morning everyone. My name is Shivani. I am third class student. It's a bright sunny morning. Pooja and Vashit are walking to school. Let's see what happens. Pooja, let's run across the road. We will reach faster. No Vashit, we must cross at the zebra crossing and look both ways first. Be careful, little boy. You could have been hurt. Oh no, Pooja, I did not see the car. Children, always follow road rules. Red means stop, yellow means wait, and green means go. Vashit, we should always walk on the footpath and cross at the zebra crossing. I understand now, Pooja. I will never be careless again. So, children, always remember safety first, fun next. Stop, look, listen, then cross the road with care. Safety first everywhere. Red light say stop, stop, stop. Yellow say wait, wait, wait. Green say go, go, go. Don't be late. Use the zebra line. Look left and right. Follow road rules day and night. Thank you. వావ్ వెరీ గుడ్, చాలా బాగా చెప్పారు. థర్డ్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్, నైస్. మీ ముందుకు వస్తున్నారు ఈ చిన్నారు. వారిని సహృదయంతో మనం స్వాగతిద్దాం. ఏ డాన్స్ బై నక్షత్ర, మటి, లకిన్, ప్రణీత్, మహర్షి వర్మ, సాయివరం, శివాని. వారు డాక్టర్ శ్రీ కురుపూడి శ్రీధర్ గారు. వారెవరో కాదు, మన మామనే. మనకి బుదైనా అతి సులువుగా అనిపించేనా ఆ చిత్రమే గమనిస్తున్న కొత్తగా నువ్వు విన్నది ఇది నిజమేనా కలయేమో అనిపించేనా ఆ సంగతి కనిపెడుతున్న వింతగా ఈ కన్నుల మెరిసే నిజమేనా అనుకుంటున్నా ఈ తెలివికి మార్పులు తెలిపే కొత్త కన్నం నీ గురువేనా అది నిజమే అని నువ్వే చెబుతున్నా. అతి సులువుగా అనిపించేనా ఆ చిత్రమే గమనిస్తున్న కొత్తగా ప్రతి అడుగు తనకు తానే సాగింది సిరివైంది నీ మీద నా ఒళ్ళు చదువంత సులువాయగా ప్రతి పలుకు అది నిజమే
వస్తుంది మార్పు నీ చదువు సంధ్యల్ని గుర్తింపు తెచ్చేట్టుగా ఇంతగా మార్చేందుకు అది అయ్యాడు గురువు ఆ మార్పులో ఆ చదువు వచ్చింది గొప్ప విజయం అతి సులువుగా అనిపించిన ఆ చిత్రమే గమనిస్తున్న కొత్తగా చదువులకు ఏమాత్రము లేదు తెలివేది తెలివి మార్పు చూపించిందగా తడబడుతూ ప్రతి అడుగు ఎనలేని దోషాలు సందేహ తీరుగా శ్రద్ధని చేసేట్టుగా మా గురువులే స్పందించగా మాకింక చదువంత సంతరం గురువు అంటే దైవంగా భావించడానికి మానం వావ్, చాలా చక్కగా చెప్పారు గురువుల గురించి మన పిల్లలు 5th క్లాస్ పిల్లలు. తర్వాత ప్రార్థిస్తున్న ఈ నాట్యం మనందరి కోసం. రండి మనం కూడా మానసిక పూజ చేద్దాం. డాన్స్ బై గీతిక, కృత్యశ్రీ, సౌమ్య, సాయి తేజశ్రీ. गरुड गमन तव चरण कमलमिह मनसि लसतु मम नित्यम् गरुड गमन तव चरण कमलमिह मनसि लसतु मम नित्यम् मनसि लसतु मम नित्यम् मम पापमपा गुरुदेवा मम पापमपा गुरुदेवा मम पापमपा गुरुदेवा मम पापमपा गुरुदेवा जन जनयन विधिन मुचिहरण मुख विबुध विनुत पद पद्मा जन जनयन विधिन मुचिहरण मुख विबुध विनुत पद पद्मा विबुध विनुत पद पद्मा मम तापमपा गुरुदेवा मम पापमपा गुरुदेवा मम तापमपा गुरुदेवा मम पापमपा गुरुदेवा भुजगशयन भव मदन जनक मम जनन मरण भयहारी भुजगशयन भव मदन जनक मम जनन मरण भयहारी जनन मरण भयहारी मम तापमपा गुरुदेवा मम पापमपा गुरुदेवा मम तापमपा गुरुदेवा मम पापमपा गुरुदेवा शङ्खचक्रधर दुष्टदैत्यहर सर्वलोक शरणा शङ्खचक्रधर दुष्टदैत्यहर सर्वलोक शरणा सर्वलोक शरणा मम तापमपा गुरुदेवा मम पापमपा गुरुदेवा मम तापमपा गुरुदेवा मम पापमपा गुरुदेवा अगणित गुणगण शरण शरणद विदलित सुररि पुजाल अगणित गुणगण शरण शरणद विदलित सुररि पुजाल
బలిపుదార మమతా గురుదేవ మమతా గురుదేవ మమతా గురుదేవ మమతా గురుదేవ సత్యవర్యమిహ భూరి కరుణయా పాహి భారతీ తీర్థం సత్యవర్యమిహ భూరి కరుణయా పాహి భారతీ తీర్థం పాహి భారతీ తీర్థం మమతా గురుదేవ మమతా గురుదేవ మమతా గురుదేవ మమతా గురుదేవ కరుణ కమల తవ చరణ కమల నిగమన శిల సతుమమనేత్రం కరుణ కమల తవ చరణ కమల నిగమన శిల సతుమమనేత్రం మనసిల సతుమమనేత్రం మమతా గురుదేవ మమతా గురుదేవ మమతా గురుదేవ మమతా గురుదేవ మమతా గురుదేవ మమతా గురుదేవ A dance by Pallavi, Gayatri. Children, please be seated, maintain silence. I request all the children to be seated. The last row, girls, please sit down. నడిచేటి దారుల్లో మలిసింది మొలక ఆ మొలకి చెట్టయి కొమ్మల్లి వేసాయి ఆ కొమ్మే మొగ్గేసి తీరొక్క పువ్వు పూసి ఆ పువ్వే అందంగా బతుకమ్మయ్యే చెరువుల్లో నీరొచ్చే ఈ వేళ తీరు
రావే రావే అబ్బబ్బబ్బ రావే రావే పెద్దమ్మ నిన్ను రాజులు మెచ్చిన తేజమ్మ మహిమలు గల్లా రుద్రమ్మ మమ్ము సల్లగా చూసే ఎల్లమ్మ రావే రావే పెద్దమ్మ నిన్ను రాజులు మెచ్చిన తేజమ్మ మహిమలు గల్లా రుద్రమ్మ మమ్ము సల్లగా చూసే ఎల్లమ్మ రావే రావే పెద్దమ్మ నిన్ను రాజులు మెచ్చిన తేజమ్మ మహిమలు గల్లా రుద్రమ్మ మమ్ము సల్లగా చూసే ఎల్లమ్మ మహిమలు గల్లా రుద్రమ్మ మమ్ము సల్లగా చూసే ఎల్లమ్మ మహిమలు గల్లా రుద్రమ్మ మమ్ము సల్లగా చూసే ఎల్లమ్మ. Thank you, children, for a best and wonderful performance. Give them a big round of applause, everyone. మాధవునిగా పుట్టిన ప్రతివాడు మాధవునిగా ఎలా ఎదగగలడో చెప్పే మాధవ వికాస గాథ భాషకో కులానికో మతానికో ప్రాంతానికో పరిమితం కాని విశ్వనరుని గాథ అని చెప్పడానికి మరియు కన్నడారా వీక్షింపజేయడానికి మన ముందుకి వస్తున్నారు మీరు రండి రామకథ అమృతానికి మనమంతా గ్రోలుదాం. ఆ డ్యాన్స్ బై వర్షిణి, జ్యోతిర్మయ్, ప్రణమిత, శరణ్య, శ్రవంతి, రితిక, మాహి.
మునిగిపోయేలా చేశారు. చాలా బాగా చేశారు మీ కలర్ఫుల్ డ్రెస్సెస్. అమిని, అంజనా, సౌమ్యశ్రీ, రజిత, దీపిక of class 10. మొదటి ప్రేమ కథేనిదిరా శివరాత్రి సుందరా ఆరాధనాన్ని ఉద్ధరించరా అనంతమైన నీ ప్రేమలో ప్రపంచమా కురిస్తే భూమి స్వర్గమమురా మనస్ఫూర్తిగా దేశానికి తలమానికగా నిలవాలని ఆమె ఆకాంక్ష. ఆ
వాళ్ళకి అంకితం చేస్తున్నారు. मैं जावा मेरी दिल जानिया मैं शीश झुकावा मेरी दिल जानिया तेरे नाम जो कर जावा कम है तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी जीती रहो जीतती रहो जो तेरे नैनों से टपके हर आंसू है अपना जो तेरे होठों पे ठहरे वो गीत अब अपना जो सीना तान के तू चल दे उठता है सर अपना जा जी ले अपनी जिंदगी सर पर हाथ है अपना तेरा जो भी है सपना अब जिम्मा है अपना सपने सच करने की तेरी बारी मेरे भारत की बेटी है सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी जीती रहो जीतती रहो Thank you so much. Children, encourage. Come on, clap loudly, everyone. I request all the parents also. The last four children, maintain silence. Everyone, encourage. Come on, clap, children. Everyone. I request all the parents also to encourage the children. అందరికీ నమస్కారం. మొదటిగా శ్రీ సాయి సర్వాణి విద్యాపీఠ్ స్కూల్ యొక్క గౌరవమైన ప్రిన్సిపల్ సుబ్బారావు సార్ గారికి, అలాగే తులసి పద్మ మేడం గారికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదములు. ఇంత మంచి ప్రిన్సిపల్ గారి కింద చదువుకుంటున్న మీరు పిల్లలు నిజంగా చాలా అదృష్టవంతులు. మీకోసం వారు ఎంతో కష్టపడుతున్నారు. ఇక్కడ వాతావరణం, టీచర్స్ ప్రేమ, విద్యార్థుల చిరునవ్వులు చూశాక నాకు నిజంగా చాలా సంతోషంగా అలాగే గౌరవంగా ఉంది.
నన్ను ఈ చిల్డ్రన్స్ డేకి గెస్ట్గా ఆహ్వానించడం నాకు చాలా పెద్ద ఆనందంగా ఉంది, అలాగే చాలా గొప్ప గౌరవంగా ఉంది. మనసు నుండి చెప్పాలంటే మీ మధ్య నిలబడటం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది, అలాగే ఒక బ్లెస్సింగ్గా కూడా ఉంది. నేను మీ ముందు నేను కూడా ఒకప్పుడు చిన్న స్కూల్ స్టూడెంట్నే. నాకు హృదయంలో మాత్రం ఒక పెద్ద కళ ఉండేది, నేను ఏదో ఒక రోజు టెన్నిస్ కోర్ట్లో మన దేశం కోసం ఆడాలి అని. నేను ఒక చిన్న ఫార్మింగ్ ఫ్యామిలీ నుండి వచ్చాను. డబ్బులు సౌకర్యం ఎక్కువ లేకపోయినా నా అమ్మ నన్ను చాలా సపోర్ట్ చేసింది. 8 ఏళ్ల వయసులో టెన్నిస్ మొదలుపెట్టాను. ఎండ వాన అలసట ఏ పరిస్థితుల్లో అయినా ప్రాక్టీస్ ఆపలేదు. ఎవరో ఒక గ్రామం నుండి వచ్చి అమ్మాయి పెద్ద స్థాయికి చేరడం చాలా కష్టము అన్నారు, కానీ నేను చెప్పుకున్నాము కష్టమే, కానీ కష్టపడితే సాధ్యం అనేది ఏమీ లేదు. అలా రోజు రోజుకు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ పోరాడుతూ నేను ఇప్పుడు మా ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ నెంబర్ 1 సింగిల్స్లో డబుల్స్లో అలాగే ఇండియా టాప్ 20 ప్లేయర్కి వచ్చాను. చాలా నేషనల్ టోర్నమెంట్స్, ఇంటర్నేషనల్ టోర్నమెంట్స్ గెలిచాను. నేను మీకు చెప్పాలనుకున్నది ఒక మాట, మీ కళ ఎంత పెద్దదైనా దాన్ని నమ్మండి, దానికోసం కృషి చేయండి. మీరు డాక్టర్ కావాలనుకున్నా, టీచర్ కావాలనుకున్నా, ఇంజనీరింగ్ కావాలనుకున్నా, లేకపోతే అథ్లెట్ కావాలనుకున్నా ప్రతిరోజు చిన్న ప్రయత్నం చేయండి. కష్టాలు వస్తాయి, కానీ ఆ కష్టాలు మనల్ని బలం చేస్తాయి. సక్సెస్ అంటే డబ్బు పేరు కాదు, మీ క్రమశిక్షణ, కష్టపడి పని చేయండి, నిజాయితీగా పని చేయండి. అలాగే మీ అమ్మా నాన్నలకు, టీచర్స్కు వీళ్ళకి ఎప్పుడు గౌరవించండి. వాళ్ళ ఆశీర్వాదం తోడైతే ఏమీ అసాధ్యం అనేది లేదు. ఇక్కడ కూర్చున్న మీలో చాలా మంది రేపటి రోజుల్లో మన రాష్ట్రానికి, మన దేశానికి గర్వకారణం అవుతారని నాకు చాలా నమ్మకం ఉంది. కలలు కనండి, కష్టపడండి, నమ్మకం అస్సలు కోల్పోవద్దు. అచీవ్ బిగ్, డ్రీమ్ బిగ్. మీ అందరికీ చిల్డ్రన్స్ డే శుభాకాంక్షలు. నన్ను ఆహ్వానించినందుకు మరోసారి ధన్యవాదాలు. ఇక్కడ వచ్చినందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది, చాలా గౌరవంగా కూడా ఉంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ చందన గారు. ప్లీజ్ టేక్ యూర్ సీట్. Now let us continue our program. బాలల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. గట్టిగా అందరూ చప్పట్లు కొట్టాలి. అర్వాణి మామయ్యకి గట్టిగా ఎవ్రీవన్. చిన్నగా మొదలైన ఎవరి జీవితమైనా చాలా పెద్ద స్థాయికి మారడానికి వెనకాల కష్టం ఉంటుంది, దాంతోపాటుగా అదృష్టం ఉంటుంది. ఈవేళ చందన కూడా భారతదేశానికి భవిష్యత్తులో చందనమై ప్రపంచమంతా చందనం ఎక్కడ దొరుకుతుందా అన్న స్థాయికి తను ఎదగాలని ఆశీర్వదిస్తున్నాం. ఈ పాఠశాల చాలా సంవత్సరాలుగా మీకు మేము, మాకు మేము అనే 2 వ్యత్యాసం, మాకు మేము అనే తత్వం నుంచి మీకు మేము అనే సేవలు నడుస్తూ ఉంది. అలాగే ప్రతిభామూర్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని గౌరవించి, ప్రోత్సహించి మరిన్ని ఉన్నత శిఖరాలకు చేరడానికి మెట్లులాగా ఈ సాయి శర్వాణి స్కూల్ ఉపయోగపడుతూ ఉంది. చాలామంది బయటకు వెళ్ళి చాలా మంచి స్థాయిలోకి వెళ్ళడం కూడా మేము చూసినప్పుడు చాలా గర్వంగా ఉంటుంది. మరొకసారి మీ అందరికీ నా ఆశీర్వచనాలు అందజేస్తున్నాను, పేరెంట్స్కి అభినందనలు అందజేస్తున్నాను. ఇప్పుడు మా అక్క మాట్లాడతారు. Good morning to all. Children, my dear children, a very happy Children's Day to you. Thank you everyone. Come on. Enjoy the day. చందన గారు తన చందన పరిమళాన్ని పరిమళిస్తూ ప్రపంచంలో, మన భారతదేశంలో దూసుకుపోతున్నారు. కష్టాలు అనేవి మనిషికి అడ్డు కాదు అని, ఎంత కష్టం వచ్చినా
సరి అయిన దిశ ఉంటే, సరి అయిన ప్రోత్సాహం ఉంటే తప్పకుండా విజయం సాధించవచ్చు. ఆ కక్ష కూడా మనసులో ఉండాలి ప్రతి ఒక్కళ్ళకి. నేను ఇది సాధించాలి, నాకు ఇది కావాలి. పరిస్థితులు అనేవి మనకి ఆ టైంలో మనకు అనుగుణంగా ఉండకపోవచ్చు, కానీ మనం స్వచ్ఛమైన మనసుతోటి ధార్మికంగా మనం కష్టపడితే తప్పకుండా భగవంతుడు మన వెనకే ఉంటాడు. ఏ కష్టాలు మనకి దరి చేరవు. మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలనుకుంటామో ఆయనే చేపట్టి మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తాడు. ఆ నమ్మకం ఉంచండి, ఆ నమ్మకంతో కష్టపడండి. ఈరోజు నాకు ఇది లేదు, నేను చెయ్యలేను అని అనుకోవద్దు. మనస్ఫూర్తిగా భగవంతుని ప్రార్థించి మనస్ఫూర్తిగా సంకల్పం చేసుకుంటే తప్పకుండా అది మంచి పని అయితే, అది 10 మందికి ఉపయోగపడే పని అయితే తప్పకుండా మనకి ఆ భగవంతుడి ఆశీస్సులు ఉంటాయి. ఇక్కడ నేను చందన గారి గురించి చెప్పే కంటే వాళ్ళ అమ్మగారి గురించి ఎక్కువగా చెప్పాలని అనుకుంటున్నాను. ఆవిడ నిజంగా జీవితాన్ని త్యాగం చేశారని అనుకోవచ్చు. తన కూతురు కోసం అన్నీ వదులుకొని తన కూతురు భవిష్యత్తు కోసం ఎంతో కష్టపడుతున్నారు. అంటే ప్రతి ఒక్క తల్లి, ప్రతి ఒక్క తండ్రి నేర్చుకోవాల్సింది ఇక్కడ చాలా ఉంది. పిల్లలలో ఏది ఇంట్రెస్ట్, యాక్చువల్గా ఆ అమ్మాయిని ఇంకో రూట్లో తీసుకెళ్ళిపోదామని అనుకున్నారు వాళ్ళ పేరెంట్స్, అంటే వాళ్ళ ఫాదరు. కానీ ఆ అమ్మాయి పట్టుదల తల్లి గ్రహించి ఆ పట్టుదలకి తోడుగా నిలిస్తే ఇంతవరకు వచ్చింది ఆ అమ్మాయి. ఇంకా పైకి ఎదుగుతుంది, ఎదగాలి. మీ అందరి ఆశీర్వాదాలు కావాలి. తల్లి తండ్రి బాధ్యత ఏంటో ఒక నిలువెత్తు నిదర్శనం ఆ తల్లి. ఇక్కడ తల్లిగా తన పిల్లలకి ఏం కావాలో, నా పిల్లలు డాక్టరే అవ్వాలి, నా పిల్లలు ఇంజనీరే అవ్వాలి, ఇది కాదు. పిల్లలలో ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి, ఏ ఫీల్డ్లో వాళ్ళు బాగా పైకి వస్తారు, అది చూసుకొని అందులో కనుక మీరు ఆ పిల్లలకి ట్రైనింగ్ ఇప్పిస్తే తప్పకుండా వాళ్ళు ఎంతో సక్సెస్, మీరు అనుకోనంత ఎత్తుకు ఎదుగుతారు. ఇప్పుడు ఆ తల్లి అనుకున్నారా, అనుకోనంత ఎత్తుగా అమ్మాయి ఎదిగింది. ఎందుకు? ఆ తల్లి సోపానాలుగా మారింది కాబట్టి నేను ఇప్పుడు పాదాభివందనం చేయకూడదు, కానీ మానసికంగా చేస్తున్నాను. అంత గొప్ప అమ్మకి కూతురైన అదృష్టవంతురాలు అమ్మ నువ్వు. ఐ హోప్ మిగతా పేరెంట్స్ కూడా పిల్లల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకొని పిల్లల ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి వాళ్ళని ప్రోత్సహిస్తారని మీకు ఒక పెద్ద ఉదాహరణ చందన గారు. ఐ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ టు హర్. థ్యాంక్ యూ. Thank you, Madam Swami Garu, for a wonderful speech. Come on, children. Give a round of applause. Clap. ముందుగా ఇక్కడున్న పెద్దలందరికీ నమస్కారం. వేదికను అలంకరించినటువంటి అందరికీ శుభాకాంక్షలు. పిల్లలందరికీ చిల్డ్రన్స్ డే శుభాకాంక్షలు. చిల్డ్రన్స్ డే ఎందుకు వచ్చిందో తెలుసా మీకు? ఎవరి వల్ల వచ్చిందో తెలుసా? చాచా నెహ్రూ తెలుసా? ఆయన వల్ల వచ్చింది. అంటే చాచా నెహ్రూ అంటే ఇప్పుడు మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి కదా, అలా ఆయన చేశారు అప్పుడు మన దేశానికి మొదటి ప్రధానమంత్రి. ఆయన ఈ చిల్డ్రన్స్ డే డిక్లేర్ చేసి ఈ నవంబర్ 14th పిల్లలందరి పండుగ అన్నారు. ఇందులో ఆడుకుందామనే పిల్లలు ఎంతమంది చేతులు ఎత్తండి ఒకసారి. ఆడుకుందామనే పిల్లలు ఇంకా అంతేనా? మిగతా వాళ్ళందరూ చదువుతారా? ఎంతమంది ఆడుకుంటారు? అది మీరందరూ ఒక్కసారి గట్టిగా అరవాలి. ఎందుకంటే మన చందన కోసం. చందన సాధించింది.
ఇందులో ఎంతమంది చందన్లు అవుతారు? ఎంతమంది అవుతారు? అయ్యో మీకు చెప్తున్నా, ఒక మిథాలీ రాజ్ వల్ల ఉమెన్స్ క్రికెట్ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో నిలబడింది. ఒక మిథాలీ రాజ్ ఇక్కడి నుంచే వెళ్ళింది, మన దగ్గర నుంచే, మనమ్మాయే మిథాలీ రాజ్. అలాగే ఒక కరణం మల్లేశ్వరి, ఇప్పుడు శ్రీచరణి, వీళ్ళందరూ కూడా చిన్న చిన్న మన పిల్లలే ఇంటర్నేషనల్ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఆటలు ఆడి తర్వాత ఇప్పుడు మన చందన. ఒక్కొక్కళ్ళ వల్ల ఆ క్రీడకే, అంటే క్రికెట్, ఆడవాళ్ళ క్రికెట్ అంటే ఎవరు పట్టించుకునేవాళ్ళు లేరు అప్పట్లో, వాళ్ళకి డబ్బులు కూడా ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు. ప్రపంచ కప్పుకి వెళ్తే 20,000 ఇచ్చారట, మిథాలీ రాజే చెప్పింది. ఈ రోజున 50 లక్షల కోట్లు ఒక్కొక్కళ్ళు. సో ఇప్పుడు ఆ స్థాయికి తీసుకెళ్ళారు. అలాగా ఇక్కడ ఉన్న అమ్మాయిలందరూ వినండి, మీలో ఎంతమంది క్రికెట్ ఆడతారో ఆటలాడతారు చెప్పండి. అబ్బాయిలు కదా, అబ్బాయిలు ఎంతకంటే అమ్మాయిలు ఎంతమంది ఆటలాడతారు? ఓకే, వెరీ గుడ్, చాలా మంది ఉన్నారమ్మా. ఈమెకు ఆనందం అవుతుంది, ఎందుకంటే ఆమె ఎందుకు వచ్చారంటే మిమ్మల్ని ఉత్సాహపరచడానికి. మీరు కూడా ఆటలాడండి, ఆటల్లో సాధించండి, స్టేట్ లెవెల్ వెళ్ళండి, నేషనల్ లెవెల్ వెళ్ళండి, అంతర్జాతీయ లెవెల్ కూడా వెళ్ళి వచ్చేసింది అమ్మాయి. ఇంకా ఎన్ని సాధిస్తుందో. ఇది అమ్మాయి వచ్చిందంటే మీరు కూడా అనుకోవాలి, మనం బాగా ఆడాలి. ఏ ఆట వస్తే అది ఆడండి, ఏం పర్వాలే సరే. ఎందుకంటే మేడం గారు అన్నీ ఎంకరేజ్ చేస్తారు, సారు మేడం. చదువు ఒకటే కాదు, చదువు అనేది ఉండాలి. అలా చదువు అనేది ఉండాలి. చదువుని మించి ఇంట్రెస్ట్ మీకు ఏదైనా ఆటలో ఉంటే అది ఆడండి. చదువుని మించి ఇంట్రెస్ట్ ఏదైనా ఆటలో ఉంటే ఆడండి. అదే చదువు, అది కూడా చదువే. ఆట ఆడటం కూడా చదివే. చదువు పెద్దగా చదివే నేను లేదమ్మా, నువ్వు సాధించింది కూడా పెద్ద చదివే. ఎందుకంటే అందులో మెళకువలు ఉంటాయి ఆటల్లో, ఏదో ఆడేస్తే కాదు. అలాగే ఏంటంటే క్రీడా స్ఫూర్తిని నింపడానికి ఇవాళ చందన మన దగ్గరకు వచ్చింది అని చేతన ఆమెని ఇంకా పైకి అంటే అనేక అవార్డులు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో సాధించాలని పెద్దల సాక్షిగా దీవిస్తూ, పిల్లలందరూ కూడా ఆమె క్రీడా స్ఫూర్తిని అంటే ఆటలాడేటువంటి ఉత్సాహాన్ని మీరు తీసుకోవాలని కోరుకుంటూ, మీరందరూ ఈరోజు చదువుది పక్కన పెట్టి హాయిగా ఆడుకోండి, హ్యాపీగా ఉండండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మేడం బై గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు మీ. Thank you, sir, for your wonderful speech. Next, K. Karthik LKG, now in UKG, is receiving Vishnu Ajala, Suryakantam. Pratibha Award, she has secured 490. Now I request Sri Mahendra Reddy sir Garu to bless our children with చిల్డ్రన్స్ డే శుభాకాంక్షలు. మేము కూడా మీలాగా చిన్నపిల్లలు ఒకసారి అటు సైడ్ కూర్చున్న వ్యక్తులమే. ఇక్కడ అందరం డైరెక్ట్గా ఏం పెద్దవాళ్ళం కాలేదు. సో మీరందరూ చదువుకున్నప్పుడు మీ అమ్మనాన్నలు అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఇస్తున్నారు కదా, ఇస్తున్నారా? ఆడుకోవడానికి బొమ్మలు, తినడానికి మంచి ఫుడ్, అందరి పేరెంట్స్ అందరికీ అన్ని రకాలుగా సౌకర్యాలు కల్పిస్తారు. సో మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఆ సౌకర్యాలను ఫెసిలిటీస్ని తీసుకుంటూ మీరు ఓన్లీ చదవమని చెప్తారు, అంతేనా? మీ మమ్మీ డాడీ ఏమంటారు? ఎప్పుడు కనబడ్డాయారు ఆ చదువుతూ తిరుగుతున్నవి చదువుమనే చెప్తారు. సో మీరు కష్టపడి చదవండి. చదివితే ఇప్పుడున్న మన ప్రపంచంలో రకరకాల అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం చూసాం, చందన గారు తన వండర్ఫుల్ అవకాశాన్ని స్పోర్ట్స్ సైడ్ ఎంచుకుంది. అలానే ఒకరు వేరే రకరకాల స్కిల్స్ నేర్చుకొని రకరకాల ఉద్యోగాలు అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీరు మంచిగా చదువుకుంటే ఒక 15-20 సంవత్సరాలు గట్టిగా కష్టపడి చదివితే, ఓన్లీ చదివితేనే మిగిలిన 60-70 సంవత్సరాలు మీరు హ్యాపీగా లైఫ్ లీడ్ చేస్తారు. లేదనుకోండి ఈ 20 సంవత్సరాలు మీరు కష్టపడలేదనుకోండి చదువుకొని, నెక్స్ట్ 60 సంవత్సరాలు కష్టపడితేనే ఉంటారు. ఇప్పుడు కొంతమంది చదవకుండా ఉన్న వాళ్ళు ఏదో చిన్న చిన్న జాబులు చేసుకుంటూ
తక్కువ జీతంతో. ఇప్పుడు మీరు అందరు ఉన్నారా, ఒక 20 సంవత్సరాల తర్వాత మీరు ఒక ఫ్రెండ్ ఏమో పెద్ద ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు అంటారు, ఇంకో ఆయన ఏదో చిన్న ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు అంటారు. ఎందుకు ఈ డిఫరెన్స్? ఒక ఆయనేమో బాగా ఫస్ట్ 20 సంవత్సరాలు బాగా కష్టపడ్డాడు కాబట్టి హ్యాపీగా ఇంకొక 60 సంవత్సరాలు లీడ్ చేస్తున్నాడు. చదవని వాడు ఆడుకుంటూ అటు ఇటు పాడుకుంటున్నవాడు మిగిలిన 60 సంవత్సరాలు కష్టపడతాడు. సో ఇది అంతా గుర్తించి మీరు ఇప్పటి నుండే సరే ఆడుకోవడం తప్పలేదు, 1 గంట 2 గంటలు ఆడుకోండి. మిగిలిన టైము మీ బాధ్యత 20 సంవత్సరాలు ఓన్లీ చదవడమే. చదివి మిగిలిన మీకు ఇష్టమైన సబ్జెక్ట్లో కానీ మీకు ఇష్టమైన స్కిల్ని కానీ బాగా ఇష్టంగా నేర్చుకోండి, సరేనా? ఆడుకోమంటే ఆడుకుంటారు. ఇప్పుడే మేడం చెప్పారు, వీళ్ళ స్కూల్లో చదువుకున్న వాళ్ళు చాలామంది మంచి పొజిషన్లో ఉన్నారు. మళ్ళీ మిగిలిన వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి? చదువుకున్న వాళ్ళు మంచి పొజిషన్లో ఉన్నారు, మిగిలిన వాళ్ళు చిన్న పొజిషన్లో ఉన్నారు. సో అంత చదువుకుంటే మంచి పొజిషన్స్ వెళ్తారు, మీ తల్లిదండ్రులను కూడా మీరు మంచిగా చూసుకోగలుగుతారు. థ్యాంక్స్ అండి. TVS Lakshmi Madam garu, Murthy Swami garu also. I request the principal madam and correspondence staff to facilitate this. Children, please silence. Everyone, please silence. Please. Last. Gate checker evaramma? Children. స్ఫూర్తి అనడానికి నిదర్శనంగా చందన వేదిక మీద నిలబడితే ఆ స్ఫూర్తి ఎంత దూరం ప్రయాణం చేసిందో ఇప్పుడే నా చెవిలో పడింది, నేను దివిలో వేస్తున్నా. అదేంటంటే పెద్దలు మనతో పాటు ఆసీనులైన సుందర సాయి గారు ప్రతి సంవత్సరము ఎవరైతే బెస్ట్ స్టూడెంట్ వస్తారో వారికి ప్రతి సంవత్సరం 10,000 రూపాయల బహుమతి అనౌన్స్ చేశారు. సో స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలబడడం అంటే ఇదే. వారికి ప్రేరణ కలిగించి మరి నెక్స్ట్ ఎవరు అందుకోబోతున్నారో వాళ్ళు మరి పొరపాటున చందనాన్ని మించి కానీ వెళ్తారేమో, వెళ్ళినా పర్వాలేదు. ఇప్పుడు వారి మాటల్లో ఆశిస్తారు. అందరికీ శుభాకాంక్షలు. మీ పద్మా మిస్ గారు, సుబ్బారావు గారు చేసే కృషి కంటే ఇది పెద్దేం కాదు. అయితే ముఖ్యంగా నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆడపిల్లల్లో స్పోర్ట్స్లో ఎవరైతే ప్రతిభ కనిపిస్తారో వాళ్ళకి ఎంకరేజ్మెంట్గా దీన్ని కేటాయించాల్సిందిగా స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ పద్మ గారిని కోరుతున్నాను. ఎందుకంటే మన అమ్మాయి చందన వచ్చింది కాబట్టి ఎంతోమంది చందనలు తయారవ్వాలి. స్పోర్ట్స్లో మీరు ముందంజ వేయాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు అమ్మాయిలదే యుగం నడుస్తుంది ప్రపంచంలో. చేతను అమ్మాయిలందరూ స్పోర్ట్స్లో కూడా ముందుకు రావాలని కోరుకుంటూ సెలవు. ప్రతి సంవత్సరం 5,000 రూపాయలు బహుమతిగా ప్రకటించారు ఇప్పుడే. సో అక్కడ 10,000, ఇక్కడ 5,000 రెండు కలిపి మేడం గారికి అందజేస్తే ఎవరైతే టాపర్స్ వచ్చారో ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారో వారి చేతుల మీదుగా వారు దయచేసి అవైలబుల్గా ఉంటే వారి చేతుల మీదుగా అందజేసి మరింత గొప్పవాళ్ళుగా అవైలబుల్గా ఉండడం కాదు, అవైలబుల్గా ఉండాలి. వాళ్ళిద్దరూ వచ్చి ఇవ్వాలి ప్రతి సంవత్సరం పిల్లలకి. తప్పకుండా ఉంటారు. ఆయన వయసులో నేను అలా అనొచ్చు, నేను అనకూడదు కాబట్టి ఇలా అన్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. 15,000 రూపాయలు స్ఫూర్తిగా నిలిచింది. ఇక పోటీ మీ ఇష్టం, కొనసాగింది. Now I request our Kudupudi Sridhar Mamaya garu to
distribute the prizes for nursery and LKG students. Children encourage, come on. Go. Second prize, Deva Pradyam. Deva Pradyam. Karthik, first prize. Second prize, Pranay Karthik. Second prize, Jara. Second class. అంజలి. Second prize, Praneet. రామ్ చరణ్. Prize, Geetika. Eighth class, first prize, Jagapati Babu. Second prize, Karthik. Ninth class, first prize, Banu Krupa Verma. 10th class, first prize, Akshara. Thank you, sir. Thank you very much. Please be seated. లివ్ టుగెదర్. పల్లె మన ప్రాణం, మన ఊపిరి. ఆ పల్లె సొగసు చూపించే ఈ పాటను మన చిన్నారులు ఎంతో ఉత్సాహంగా సిద్ధం చేశారు. సో డియర్ ఆడియన్స్, let us give them a big round of applause and welcome our energetic students. A dance by 4th class children.
Please come on, brother. అందరికీ నమస్కారం. ముఖ్యంగా పిల్లలందరికీ కూడా చిల్డ్రన్స్ డే శుభాకాంక్షలు. ముఖ్యంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి ప్రిన్సిపల్ మేడం తులసి పద్మ గారికి, కె సుబ్బారావు సార్ గారికి, వేదిక అలంకరించిన పెద్దలందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వకమైన నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు మనం చీఫ్ గెస్ట్గా పిలుచుకున్నాం. మీరందరూ చూశారు కదా, ఆమె ఈరోజు ఈ స్థాయికి చేరిందంటే ఆమె ఎంతో కృషి అనేది ఆమె దాగి ఉంది. ముఖ్యంగా ఎందుకు పిలవడం జరిగిందంటే, నేటి బాలలే రేపటి పౌరులు అంటారు కదా. మీరందరూ కూడా నేటి బాలలు, రేపటి పౌరులుగా ఎదగాలి. చందన కూడా ఈరోజు అప్పట్లో బాలిక, కానీ ఈరోజు మాత్రం ఒక పౌరురాలుగా ఎదుగుతుంది. మీరు చూశారు ఆమెలో క్రీడా స్ఫూర్తి ఎంత దాగిందో, ఆమె కష్టం ఏదో మీరు తెలుసుకున్నారు. ముఖ్యంగా ఆమె కన్నీటి కారుతూ ఉంటే ఆ కన్నీటిని ఒడిసిపట్టుకొని, కన్నీటిని ఆమె మనసులోనే దాచుకొని ఒక కసితో ఈరోజు మన జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయికి ఎదిగింది. ఎదగడమే కాకుండా ఎంతో మందితో ప్రశంసలు అందుకుంటుంది. అది ఆ తల్లిదండ్రులకు ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందో మీరుగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఈరోజు మీరు కూడా ఏంటంటే ఆమెను స్ఫూర్తిగా తీసుకొని, చందన లాంటి ఎంతో మందిని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని మీరు కూడా ఈ బాలలుగా ఉన్న మీరు రేపటి పౌరులు ఎదగాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ముఖ్యంగా గవర్నమెంట్లు కూడా చాలా ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నాయి క్రీడాకారులందరికీ కూడా. కాబట్టి మీరందరూ కూడా మీరందరూ కూడా తల్లిదండ్రులు పిల్లలను ప్రోత్సహించి ఆ స్థాయికి చేర్చేలా వాళ్ళ టాలెంట్ గుర్తించి పైకి తీసుకురావాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాను. మనం ఒకటి గమనిస్తే ఏంటంటే, మన శరీరంలో బ్లడ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా పుట్టుకొస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే కొత్తగా పుట్టుకొస్తుందో అప్పుడు కొత్తగా ఉద్యోగం అనేది వస్తూ ఉంటుంది శరీరంలో. అదే విధంగా మనం కూడా ఏంటంటే, ఇప్పుడు చిన్న వయసులో ఉన్నాం, మనకంటూ ఒక సమయం అంటూ వస్తుంది. ఆ సమయం వచ్చినప్పుడు మన సత్తా ఏంటో చూపించాలి, మన పవర్ ఏంటో చూపించాలి. ఈ దేశం గర్వించే స్థాయికి ఎదగాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే, పేదరికం అట్టు వస్తుందనో, లేకపోతే బట్టలు లేవనో, అవి లేవనో, ఇవి లేవనో కాదు. ఏం ఉన్నా లేకపోయినా కూడా మనం ఏం చేయాలంటే అన్నింటినీ అనగదొక్కుని మనం పైకి ఎదగాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఈరోజు చంద్ర గమనిస్తే, చంద్రకు లోటుపాట్లు ఎన్నో ఉన్నాయి. అంటే లోటుపాట్లు అంటే ఆమె ఆర్థికంగా ఇబ్బందిగా ఉంది, తర్వాత ఆమె పౌష్టికాహారం సరిగా లేదు, అయినా కూడా వాటిని లెక్క చేయలేదు. ఎప్పుడైనా కూడా ఆటలో చిరునవ్వుతో చిందిస్తూ, ఆ కసితో, ఆ స్ఫూర్తితో ఆడి దేశానికి పేరు ప్రఖ్యాతులు తీసుకొస్తూ ఉంది. మీరందరూ కూడా అదే విధంగా ఆమె స్ఫూర్తిలో తీసుకొని ముందుకు రావాలని కోరుకుంటున్నాను. అంతేకాకుండా మనం ఒక చిన్న స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా కూడా విక్రించే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు. ఆమె ఏంటి, రావడం ఏంటి, వాళ్ళు ఆడతారా, వాళ్ళకి అంత స్తోమత లేదు అనే వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళు నిజంగా మన బంధువులు కాదు. ఎవరైతే కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు మన పక్షాన నిలబడి, మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా లేదు అలాంటప్పుడు ప్రోత్సహించి వాళ్ళు ఎవరైతే అండగా నిలబడతారో వాళ్ళు మన బంధువులు కాకపోవచ్చు, కానీ వాళ్ళే మన నిజమైన బంధువులు. ఈ రోజు నేను ఈ సభా వేదికగా మాట్లాడుతున్నది ఏంటంటే, ఈరోజు తులసి పద్మ మేడం గారు, కె సుబ్బారావు గారు ఉన్నారు. ఈ రోజు ఆమెకు అండగా నిలబడ్డారు. ఆమెకు నిజమైన బంధువులు, తల్లిదండ్రులు వాళ్లే అనమాట. నిజంగా అమ్మ ఉంది, అమ్మ ప్రోత్సహిస్తుంది, ఆమెను చేస్తుంది. కానీ ఆమెతో పాటు ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా
ఒక తల్లిదండ్రులుగా ఒక వెన్నుదన్నుగా నిలిచి ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి మనం అండగా తీసుకోవాలి, మనం పైకి రావాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఆల్ ది బెస్ట్. చందన తర్వాత వాళ్ళ అమ్మగారు ఇద్దరు వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. మా అంతగా ఆవిడకి వచ్చి సన్మానం. మంది వస్తూ ఉంటారు. ఇంకా ప్రైజులు తీసుకుని మంది ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేయమంటావా? కాటమరాయుడా కదిరి నరసింహుడా, కాటమరాయుడా కదిరి నరసింహుడా, కాటమరాయుడా కదిరి నరసింహుడా, ఎటైనా నిన్నే నమ్మేతురా, ఎటైనా నిన్నే నమ్మేతురా, కేకారి సాంగేవుడా, రంగేలి గోడకే కారి సాంగేవుడా. ఆ భాష అంటే నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఇప్పుడు జనానికి ఏమర్థం అవుతాయి? జనానికి అర్థం అవుతుంది గురూజీ. సెకండ్ వేస్తున్నావు అండి. మన స్టైల్ ఏదైనా పాడరా శాస్త్రి? ఓకే గురూజీ, పాడు. మనవాడు వచ్చాడో మెరుపల్లే వచ్చాడో ఉన్న చిన్నోడో దులిపేస్తాడో. డోంట్ బుక్ ఎ జడ్జ్ బై ఇట్స్ కవర్. హెడ్ అండ్ షోల్డర్ సార్. అది షాంపూ కదా. ఓకే, సెన్సెస్ లో ఉన్నాడు. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాంరా? థర్డ్ సాంగ్ మనం ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ వాయిస్ ఏదైనా ట్రై చేయాలి. హిందీ నుంచి కానీ మలయాళం నుంచి కానీ చాలా అద్భుతమైన వాయిస్. అంటే నాకు ఏదో బాంబే మలయాళం. నేను పాడతా గోదావరి గట్టు మీద రామసలకావే, గోరింటాకెట్టుకున్న సందా మామవే. గోదావరి గట్టు మీద రామసలకావే, గోరింటాకెట్టుకున్న సందా మామవే. ఊరంతా చూడు ముసుగే తన్ని నిద్రపోయిందే, ఆరాటాలన్నీ చేరకపోతే ఏం బాగుంటుంది. నాకంటూ ఉన్న ఒకే ఒక్క ఆర్వే, నీతోటి కాకుండా ఆ బాధ ఎవరికి చెప్పుకుంటా. ఈలీడ్ అదలా చూస్తున్నారు. ఎందులో ఫేస్ అలా పెట్టారు? స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. మై ఇంగ్లీష్ బెటర్ దెన్ బ్రిటిష్, సో మై ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్, సెకండ్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్, టోటల్ మై బాడీ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్. బేసికలీ, టెక్నికలీ, లాజికలీ, ప్రాక్టికలీ, బేసికలీ, టెక్నికలీ, లాజికలీ, ప్రాక్టికలీ అండ్ ఫైనలీ. అరే అమ్మ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నా.
మెచ్చు కన్న కొడి అమ్మదిని నల్ల అది మామగర కన్న కొడి అమ్మదిని కన్న రెడ్డి మరల మెచ్చు కన్న కొడి అమ్మదిని నల్ల అది ఫస్ట్ పార్టీకి దేర్ వర్ నో మచ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ బట్ ఇప్పుడు ది ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆర్ హెవీ నౌ వాట్ ఆర్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆన్ దేర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ As Harry Potter said, expecto patronum. तो क्वेश्चन पूछा सुन रहा नहीं तू क्वेश्चन पूछा भैया इट्स अ सीरियस मैटर మీరు దేవుడయ్యా మరి కొట్టా ఇంకా మెల్లగా కొంచెం మెల్లగా ఇంకా మిల్లి కొడితే టోస్ అంతే ఏమనపడదన్న తర్వాత అండి కొట్టా శంకర్ దాదా MBBS 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 శంకర్ దాదా Wow! Super performance. Shankar Dada MBBS. కోరోనా పందె కోడి కూతల్లే ఒలిసుకుంటే కోడెలాగల్లే అప్ప పుల్లల షేడు నమిలితే రామ 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 తలకు పోసుకుంటే నానేల తల్లే అలికి పోసుకుంటే ముక్కు సుకల్లే సత్తి మూటల్లే సగబెట్టుకుందే బాయి గిర్కలా ఏ తెల్లని పాలధారలను పల్లె తెల్లారుకుంటదిరా పల్లోని గంటలు కానెట్ల మెడలోన చింతగా ఉంటాయిరా నాగలి పూజన పెట్టుకుంటే దోస్తులు చెయ్యేసినట్టేరా కొట్టు గోదా పక్కన ఉంటే కొండంత బలగం ఉన్నట్టురా చల్లగాలి మోసుకొచ్చేరా సేను సెలగల ముచ్చట్లు దారి పొడుగు చెట్ల కొమ్మలా నాలుకున్న పూల సప్పట్లు గట్టి పాపులు కాల్వగట్టులు చెమట చుక్కల్లో తడిసిన ఈ మట్టి గంధాల కోడ
Super. प्रणवालय परिपालय परमेशी कमलालय श्रीदेवी कुरिपिंचवे करुणाम्बुरासी Nana.
ये गुलिस्तान हमारा ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट मस्ती में लोग सारे जो है मजा यहाँ पे वो नाम मजा कहीं पे यहाँ की ईद बाबा यहाँ दिवाली बाबा यहाँ की होली बाबा दुल्हन की डोली बाबा चनिया चोली बाबा मिल्की गोली बाबा राजे शिवाजी बाबा अकबर बादशाह बाबा महात्मा गांधी बाबा चाचा नेहरू बाबा बाबा अम्बेडकर बाबा मदर टेरेसा बाबा चारमीनार बाबा आंका चाय बाबा यहाँ का प्यार बाबा दूरदर्शन बाबा यहाँ की आरती बाबा यहाँ की देवी बाबा Come on, everybody in the job. Come on, now you know I'm telling you. Come on, everybody in the job. Come on, welcome to Prince Charlie. जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा East or West, India is the best. East or West, India is the best. East or West, India is the best. Come on, let me hear you say. Come on, everybody say. India, we love you. India, for me and you. India, from the bottom to the top. India, you cannot stop. India, let me see your smile. India, I love that style. India, it's happening now. India, we are so proud. Wow! India is the best. కంటపడదా ఇకనైనా ఎక్కడున్నా చిరుగురులాడే అక్కయ్యనడిగా చిరుగురు ఆడే తమ్మయ్యనడిగా అమ్మ నాన్ననడిగా మేనత్త మామనడిగా నా చెల్లుకోను జాడయేదని అందరినీ ఇలా వెంటపడి అడగాల రింగంతో నువ్వే ఎదురొస్తే సరిపోదా అమ్మ నాన్ననడిగా మేనత్త మామనడిగా నా చెల్లుకోను జాడయేదని అందరినీ ఇలా వెంటపడి అడగాల రింగంతో నువ్వే ఎదురొస్తే సరిపోదా దూరం అసలే ఆదివారం అటుపై సర్లు దూరం అనలేని మదిలో బెదరపడం ఎదుకొచ్చి ఏమిటని అడిగితే నీకు పరగిన నిజ చెప్పరా అందరినీ ఇలా వెంటపడి అడగాలి నువ్వే ఎదురొస్తే సరిపోదా చిరుగులాడే అక్కయ్యనడిగా చిరుగురు అడే అమ్మయ్యనడిగా
అమ్మ నాన్నదిగా నేనత్త మానడిగా ఆశలు కోరుగాడేదని సెల్లు నా ప్రాణమని తెలుసు కదా మీకే మరి సెల్లు నా ప్రాణమని తెలుసు కదా మీకే మరి ఎక్కడో కనపడని సెల్లు నేరుగా మరి కదిలించలేక కాస్త చూడ మీ మనస్సుని ఎక్కడో సెల్లు సైగ చేసి నాకు చెప్పలేని అందరినీ ఇలా వెంటపడి నడక నింటోనుకో నువ్వే ఎదుగుతే సరిపోగా చిగురులడే అక్కయ్యనడిగా చిగురులడే అమ్మయ్యనడిగా సో ఇంత అందంగా పాడిన మా తమ్ముడిని ఒక్క పాట ఓకే అంటే మ్యూజిక్ అది కొంచెం సపోర్ట్ లేదు ఏమనుకోకండి 4 లైన్లు పాడతారు. నీ ప్రశ్నలు నీవే ఎవరు బదులెవ్వరుగా నీ చిక్కులు నీవి ఎవరు విడిపించరుగా ఏ గాలో నిన్ను తరుముతుంటే అల్లరిగా ఆగాలో లేదు తెలియదంటే చల్లదుగా 10 నెలలు తనలు నిన్ను పోసిన అమ్మైనా అప్పుడు ఇప్పుడు కనలే కనలు అంటుందా ప్రతి కుసుమం తనదే ఎనదే విరిసే కొమ్మైనా గుడికు జడకు సాగనంపగా ఉంటుందా బతుకంటే బడి చదువా అనుకుంటే అది సులువా పొరబడిన వడిన జాలి పడదే కాలం నీలాగా ఒక నిమిషం కూడా ఆగిపోయేను వచ్చేదాకా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.
the children, the teachers, and now I request Miss Godavari to come on the stage. She has helped us. She is the choreographer of all the dancers. Give her a good applause. She is last year 10th class student of this school. Last year also she did choreography, and this year also she did. She voluntarily came here to teach all her sisters, brothers, the dancing. అక్కడ ఈ స్కూల్లో చదువుకొని వెళ్ళిన పిల్లలు నా పిల్లల్లాగే ఎప్పుడు ఏ అవసరం వచ్చినా మేడం మేము ఉన్నాం మీకు ఎందుకు అని వచ్చి సహాయం చేస్తారు. మా గోదావరి తల్లి ఎప్పటి నుంచో పాపం స్కూల్లో కాలేజీలో చదువుకుంటూ సాయంకాలం కాలేజీ అవ్వగానే వచ్చి పిల్లలకి డ్యాన్సెస్ కంపోజ్ చేసింది. సో ఆ అమ్మాయిని చిన్న సత్కారం. Not that if you give 1 crore, that is not enough. Any amount of money is not enough unless until you give something. Education or in the sports or in something. The child should be recognized by 10 people or 100 people or the nation. As long as we don't give anything, the child is not recognized by anybody on the earth. So please, I sincerely request all the parents to support the child in any field. I never say that they have to do only education. It is not education enough. Everything, like you have seen Chandana, she is not an educated. She is only a graduate. Now master graduates are just running auto rickshaws. Please remember, unless until you become a master in something, you will never be respected by somebody. Please children, take care of yourself. Please ask your parents to provide you support. Don't leave your parents. Okay, unless until you trouble parents, the parent will not wake up from his bed. First, you have to trouble the parents, then the parents will look after you very well. Like it is like the father and mother should feed that. I have put a plant today. It should grow and give fruits to everybody. Okay, thank you very much for all. And now, tomorrow is a holiday for your hard work. Okay, for the teachers and the parents. Tomorrow is a holiday. Enjoy your holiday. But one thing, don't leave your studies. Enjoy your holiday means doesn't go outside and roam around. You take your books, read, but enjoy your holiday. You do not come to school. Thank you very much. Thank you. Thank you.